إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Istau wa'tadilu wastaqimu. Diluruskan, dibentuk safnya lurus dan rapat. Mohon dibiarkan tempat yang kosong. Untuk mengingatkan sholat ini rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita takbir dulu 7 kali sebelum Fatihah. Rakaat keduanya takbir 5 kali. Teruskan rapat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ملء السماوات الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin wal hadirat, a'idin wal a'idat, azani Allah wa iyyakum. Hari ini mungkin miliaran manusia kaum muslimin di seluruh dunia melakukan ibadah yang super agung di hari yang sangat luar biasa, termasuk hari-hari terbaik dalam kehidupan manusia. Mereka sholat, bertakbir, mendengarkan khutbah, lalu melakukan ibadah yang tak kalah agungnya, yaitu berkurban, menyembelih karena Allah. Agungnya menyembelih ini luar biasa. Sampai-sampai oleh Allah Azza wa Jalla ibadah menyembelih ini disandingkan dengan salat setidaknya dalam 2 ayat dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Kautsar Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, salat Idul Adha, wanhar dan menyembelihlah kamu. Dalam surah An-Nahl Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, disandingkan antara salat dan sesembelihan. Hidup dan matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah. Tidak ada serikat bagi Allah dalam hal ini. Dari sinilah kita mengetahui agungnya ibadah menyembelih. Dan di dalamnya berisi keikhlasan, pengorbanan, dan tauhid. Tauhidnya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam bentuk menyembelih. Sesembelihannya kita tunaikan karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Sehingga apabila seseorang berkurban, mempersembahkan sesembelihan bukan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk ruh orang-orang yang sudah mati, untuk para jin, untuk apapun selain untuk Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah dalam bentuk menyembelih. Dan itu syirik. Walaupun yang dipersembahkannya itu sesuatu yang nilainya sangat kecil. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad.
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalar nara rajulun fi dzubab. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Ada juga orang yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Para sahabat kaget lalu bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi hanya karena seekor lalat orang bisa masuk ke surga atau ke neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Marrar rajulan ala qaumin lahu sanam la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a." Ada dua orang yang melewati sebuah perkampungan. Di kampung itu hidup satu komunitas, satu kaum yang memiliki berhala, patung yang disembah. Mereka tidak membiarkan ada orang lewat sebelum orang lewat itu mempersembahkan pengorbanan apapun untuk berhalanya. Maka kata mereka kepada salah satu yang lewat, "Qarrib, berkorbanlah kamu." Dia menjawab, "Laisa indi syai'un liuqarrib." Aku tidak memiliki apapun untuk dikorbankan untuk berhalamu. "Qarrib walau fi dzubab." Kata mereka, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia menangkap lalat, dipersembahkan kepada berhala itu, fakhallu sabila fadakhalan nar. Orang-orang itu membiarkan orang ini lewat, dia masuk neraka. Bukan karena nilai yang dikorbankannya, lalat gak punya nilai. Tapi persembahan kepada selain Allahnya itu yang dinilai. Dan itu sebuah peribadatan. Ibadat kepada berhala dalam bentuk memberikan persembahan, maka itu adalah perbuatan syirik. Lalu yang kedua ditanya, "Qarrib walau dzubaba." Berkorbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Yang kedua ini menyatakan, "Ma kuntu liuqarriba syai'an min dunillah." Aku tidak akan berkorban apapun untuk selain Allah, nggak mau. Dia menjaga tauhidnya. Berkorban itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka fadharubu unuqah, dipenggal leher orang ini, fadakhalal jannah, orang itu masuk surga. Lihat, di dalam berkurban terkandung tauhid. Karena penyembahan kepada Allah dalam bentuk menyembelih. Dan ini nilainya jauh lebih agung daripada yang lain-lainnya. Karena itulah nilai agung yang pertama yang terkandung dalam kurban adalah tauhid. Berupa persembahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena ini untuk Allah pertama wajib ikhlas. Tidak boleh ada kepentingan-kepentingan dunia. Tidak boleh ada keinginan untuk dipuji, disanjung, diberi apresiasi, dinilai oleh orang. Ketika itu terjadi, ketika ada keinginan untuk dipuji oleh manusia, maka rusaklah nilai ibadah kurban yang dilakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Kata Allah menyatakan, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirki, faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Siapa orang yang melakukan satu amal ibadah yang aku perintahkan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat, 90% untuk Allah, 10% untuk ingin dipuji oleh orang, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pengorbanan untuk Allah wajib ikhlas dan wajib maksimal. Tidak boleh asal untuk melaksanakan. Walaupun dengan yang seadanya. Ingat,
dua anak Adam dahulu diperintahkan untuk berkurban oleh Allah Azza wa Jalla. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal anil akhar. Yang satu memilih yang paling bagus, paling besar dari kambing yang dimilikinya. Karena dia tahu, faham, ini untuk Allah, untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dia pilih yang paling bagus di antara yang ada. Yang satu lagi dipilih yang paling kecil. Karena sayang dengan kambing-kambingnya. Apa yang terjadi? Allah menerima orang yang berkorban dengan yang paling besar dan menolak orang yang berkorban dengan kambing yang paling kecil. Walaupun dia melaksanakan, tapi ditolak. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan Allah dalam pengorbanannya. Tidak memilih yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Hanya memilih yang terkecil. Hanya karena sayang terhadap harta dunia yang dia milikinya. Akhirnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan setiap ibadah apapun bentuknya yang dilakukan asal-asalan atau ala kadarnya ditolak oleh Allah dan bahkan diancam dengan azab. Lihat sholat, orang yang melakukan sholat yang 5 waktu, tapi asal-asalan, dia tidak khusyuk, dia tidak ikhlas. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat, akan diazab. Orang yang sholatnya asal-asalan, dia sahun, dia melamun, dia lalai di dalam sholatnya dan dia ria. Dia sholat melaksanakan, tapi ala kadarnya ditolak dan terancam dengan azab. Lihat juga saum, Allah menyatakan man lam yada qawla zur wal amala bi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saum, tapi selama saumnya dia tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk, Allah nggak butuh saumnya. Allah tolak saumnya. Dia saum tapi saumnya asal-asalan. Saumnya disertai dengan keburukan ucapannya dan perilakunya. Ditolak oleh Allah. Lihat lagi haji ataupun umrah. Rasulullah Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa walal jidala fil hajj." Siapa yang melakukan haji di bulan haji, dia nggak boleh rafath, nggak boleh fasik, nggak boleh jidal, nggak boleh melakukan atau mengucapkan perbuatan dan ucapan yang buruk. Siapa yang melakukan itu, maka rusaklah hajinya, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika seseorang melakukan amalan ibadah asal-asalan, maka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan terancam dengan azab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nilai kedua yang terkandung di dalam kurban adalah ada nilai sodakohnya. Kata Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makan oleh kalian dari daging kurban itu, silakan simpan sebagian untuk esok dan lusa dan sodakohkan sebagian yang lainnya. Di dalam kurban ada nilai sodakoh. Sodakoh ini luar biasa, bisa menggugurkan dosa, bisa meredam kemurkaan Allah Azza wa Jalla, bisa meraih pahala di alam akhirat nanti, diganti apa yang disodakokannya di dunia dengan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih daripada itu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah."
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh menjadi 7 batang pohon. Setiap satu batang pohonnya menghasilkan 100 benih. Satu batang pohon 100 benih ini ada 700 benih. Dari satu benih menjadi 700, ini mengisyaratkan apa yang kita infakkan di jalan Allah akan Allah ganti 700 kali lipat di dunia sebelum diberikan pahala di akhirat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang infak sedekah memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya di dunia dan di akhirat Allah akan berikan pahala yang sangat mulia. Selain itu, sedekah juga dijamin tidak akan mengurangi harta yang dimiliki, bahkan bertambah. Mana qasal mal min sedekah. Harta tidak akan berkurang hanya karena sedekah. Dan selain itu, semua dosa atau azab yang tadinya Allah akan timpakan kepada orang itu karena dosa-dosanya, maka terdam azab itu dengan sedekah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqah tudfi'u ghadabar rahman." Sedekah itu bisa meredam, memadamkan murka dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam kurban ada unsur sedekahnya. Sebagian daging yang kita sembelih itu kita makan, kita simpan untuk esok lusa. Sebagian besarnya disedekahkan. Karena itulah maka di dalam kurban, karena terkandung unsur sedekah, nilai sedekah yang agung, ini sesuatu yang luar biasa nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nilai ketiga yang terkandung di dalam kurban adalah nilai sosial. Nilai yang berbentuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, terutama fuqara dan masakin. Banyak orang yang sehari-harinya mungkin makannya hanya dengan tahu dan tempe, ikan, ayam, apalagi daging-daging. Tidak mampu mereka beli padahal amat sangat ingin. Di hari ini, di Idul Adha ini, mereka akan merasakan lezatnya, nikmatnya, dan gizi yang terkandung di dalam daging. Mungkin hanya setahun sekali. Apa yang mereka rasakan? Mereka senang, mereka gembira. Memberikan manfaat ke banyak orang, terutama fakir dan miskin, adalah ibadah yang agung, yang luar biasa dicintai oleh Allah. Yang menyebabkan orang yang melakukannya pun dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, "Inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum." Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunasi hutang mereka, atau mengusir, menghilangkan rasa lapar dari hati mereka. Lihat, di dalam kurban semuanya ini ada. Ketika membagi kurban, orang-orang berbahagia dengan daging yang diterimanya. Mereka terlepas dari kesulitan, mereka juga terlepas dari kelaparan. Dan ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Makin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang,
makin dicintai oleh Allah dan makin menjadi manusia terbaik. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dalam riwayat lain, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makanan, berbagi makanan kepada orang lain, dan ini semuanya terkandung di dalam kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nilai keempat yang terkandung di dalam kurban adalah ada nilai ukhuwah. Ada nilai kerjasama. Ada nilai persaudaraan, persahabatan. Ada nilai ta'awun alal birri wat taqwa. Kenapa? Karena di hari seperti ini ketika melaksanakan kurban muncul persatuan dan kesatuan. Dibentuklah panitia, dibentuklah orang-orang yang akan menangani, ada yang menyembelihnya, ada yang nyisit kulitnya, ada yang mencincang, ada yang membungkusnya. Melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Kerjasama ini di atas kebaikan dan takwa. Allah menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah, kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Di dalam pelaksanaan kurban, tolong menolong, ta'awun ini ada. Saling membantu, saling menolong, saling menopang, saling kerjasama. Dan ini ukhuwah merupakan aplikasi dari iman yang hakiki yang tertanam dalam jiwa. Berfirman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin ini tiada lain kecuali bersaudara. Allah Azza wa Jalla pun menyatakan, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain itu harus saling membantu, harus saling menolong, saling ukhuwah. Kerjasama ini wujud dari iman. Iman ini diaplikasikan dalam bentuk saling menyayangi, saling mencintai, dan ini merupakan kunci untuk bisa masuk surga. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling menyayangi dan saling mencintai. Nilai ukhuwah, nilai sayang menyayangi, cinta mencintai di antara sama muslim, ini terkandung di dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Sehingga orang yang tadinya tidak saling mengenal dipertemukan, dipersatukan, dikenalkan dalam momen kurban ini. Orang yang tadinya kenal tapi jauh menjadi dekat dan bersahabat. Orang yang tadinya mungkin agak canggung menjadi orang yang akrab di antara mereka, disatukan oleh aktivitas ibadah pengelolaan kurban. Dan ini merupakan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Lihat apa yang terkandung di dalam kurban, mengandung unsur tauhid, mengandung unsur peribadatan, mengandung unsur kemuliaan akhlak, dan mengandung unsur ibadah sosial, bekerja sama, dan ukhuwah Islamiyah, saling menyayangi, saling mencintai di antara sama muslim. Dan inilah aplikasi Islam yang paripurna, hanya dari satu nilai ibadah, kurban saja. Dengan demikian kita bisa melihat betapa agungnya ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan
Sejak mulai tanggal 1 Dzulhijjah mungkin ada yang saum, banyak yang infak, yang sedekah, banyak zikir, doa, dan banyak membaca Al-Quran serta ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Semoga semua yang kita lakukan sejak 1 Dzulhijjah sampai detik ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, diberi balasan dunia sampai akhirat, dan semoga seluruh doa-doa yang kita panjatkan sejak 1 Dzulhijjah sampai detik ini semuanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wagnina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.